ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा मामला क्या इहदे नाल जिहड़ी उलझी हुई तानी सुलझ गई। असीं यही पुछां कि उलझी तानी किन्नी सुलझी। टू द पॉइंट वड्डा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दौरान मुख्य मंत्री और राजपाल ने की कुछ सुनिया। इहदे ते ध्यान दिओ, डिबेट का सब तो अहम पक्ष है इन्हां दोनों ने की कुछ सुनिया। उत्थे इन्हां दे वकील सी, उत्थे उन्होंने की कुछ सुनिया। इस बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां दा तारीफ कराउणे ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम संविधान दीआं धारावां नूं भी चंगी तरह समझदे आ ते सियासत दा पाठ जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नूं पढ़ाया उस बाबत भी चंगी तरह जानते। इस करके सद्या राजू विलियम तुहाडा बहुत स्वागत है सर। शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी के बुला रहे हैं। सरीन साहब तुहाडा स्वागत है। शशिवीर तुहाडा स्वागत है। हरप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। खड़ियाल साहब तुहाडा स्वागत है। अमरजीत सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल के बुला रहे हैं। धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। ये चारे पार्टियां के नुमाइंदे, चारे वकील है। शशिवीर शर्मा आर्टिकल 167 से 174 तो अनजान कौन सी जान है? शशिवीर जी सर कोई बेसिकली कोई अनजान नहीं सीगा। जिस तरीके दे नाल बीजेपी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही सी लगातार वो सब के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट आई है वो डायरेक्ट भी ना डायरेक्शन दी गई है गवर्नर साहब को भी, क्योंकि कोई भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ने, बट उन्होंने जो एक्ट करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड के एडवाइस के ऊपर एक्ट करना है। सो आज बहुत क्लीयर कट सुप्रीम कोर्ट वालों डायरेक्शन दी गई, चाहे इन्होंने एक बहाना बनाया सी कि मैं लीगल एडवाइस लेनी है उस बजट के वास्ते। सो उस तरीके बिल्कुल उन्होंने क्लीयर कट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि तुसी कोई भी लीगल एडवाइस वाली कोई एहो जी कोई गल नहीं सीगी, बट यू हैव टू एक्ट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उथों दे चुने हुए नुमाइंदे कहंदे ने तुहानूं उस हिसाब नाल एक्ट करना पेगा। पर बीजेपी आदतन मजबूर है सर। बीजेपी जिथे नॉन बीजेपी स्टेट्स ने उत्थे गवर्नर्स दे नाल कन्फ्लिक्ट पैदा हुंदा ही हुंदा। तुसी वेस्ट बंगाल की गल कर लो, उत्थे आम आदमी पार्टी सरकार नहीं है, बट उत्थे भी गवर्नर्स दे नाल कन्फ्लिक्ट चलदा रहा। राजस्थान दे विच कांग्रेस दी गवर्नमेंट सीगी, उत्थे भी कन्फ्लिक्ट चलदा रहा। दिल्ली दे विच एग्जांपल तुहाडे सामने है। मैनूं दस दो शशिवीर जी, सुप्रीम कोर्ट ने किया कि गवर्नर ने जिहड़ी जानकारी मंगी है उन्होंने जानकारी प्रदान करने तुसीं पाबंद हो, ये क्या कि नहीं क्या? पर बिल्कुल उन्होंने वो भी गल कही है, पर कई उहदे च फैक्ट इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ बिल्कुल सामने नहीं क्लियर नहीं आ चुके। पर देखो गवर्नर साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक्ट ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ शशिवीर जी ਉਹੀ ਤਾਂ सवाल है ना। मैं अपने दर्शक ਨੂੰ अधूरी जानकारी नहीं दूंगा सर, फैक्ट्स से गल करनी है मैं। शशिवीर जी मैं फैक्ट्स ते गल कर रहा सर, मैं फैक्ट्स ते दस रहा हां कि चाहे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की गल है गवर्नर साहब दी या गवर्नर साहब का जिहड़ा रोल सीगा वो ड्यूबलेस होने की गल है। सो सब के सामने है। साडी सरकारां वेस्ट बंगाल नहीं ना राजस्थान सीगी, दोवां थावां ते गवर्नर कन्फ्लिक्ट्स पए ने। जिथे नॉन बीजेपी स्टेट्स है उत्थे ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंदा है, जिथे बीजेपी सरकार रूल करदी उत्थे कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं पैदा होंदे? ठीक सरीन साहब जिथे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तुसीं जानबूझ के पंगे लैंदे हो? देखो यह जी कोई गल नहीं है। अज वर्डिक्ट आई असीं ओहदा स्वागत करते हैं, जिथे गवर्नर साहब ने कानून दे विच उन्होंने ये नहीं कहा सी मैं इजाजत नहीं दूंगा, उन्होंने कहा सी कानूनी राय लूंगा। उन्होंने अज जदों इन्होंने दोबारा अप्रोच नहीं किया, कोर्ट च चले गए, उन्होंने कहता कोर्ट असीं परमिशन देने। इसलिए कोर्ट ने कहा कि तुहानूं जिम्मेवारी है जवाबदेही, जे तुहाडे कोल राइट है ते तुहाडे फर्ज भी नाल नाल चलदे है। कानून दोनों पासे दोनों दे ही लई इक्को है। और अज मैं समझदा अज सुप्रीम कोर्ट तक जिहड़ा इशू गया ये पंजाब सरकार दी नाकाबिलियत करके गया। ये पहली बार नहीं होया केपी जी, जदों तुहाडे सामने है ऑपरेशन लोटस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सरीन साहब मेरे ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾ ऑपरेशन लोटस सर बात चल जावांगे। सरीन साहब मेरा सवाल तो सुनो ना। सरीन साहब जे उत्थे वकील साहब ये जानकारी दे रहे हैं तो जिहड़ी चिट्ठी गई सी मंजूरी लई उत्थे ही मंजूरी दे दिंदे, उत्थे जाके कोई मंजूरी दित्ती? देखो जिहड़ी मंजूरी दी गल है उन्होंने ये तो किते भी इनकार तो किया नहीं सी। जिद्दां दी इन्होंने बयानबाजी की जेहो जी पद की गरिमा। देखो मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों साडे लई सम्मानीय पद है। किते गवर्नर साहब ने या किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर ने मुख्यमंत्री के बारे इदा दी मैं समझदा छोटी शब्दावली
ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਪਿਛਲਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਜਲਾਸ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 1 ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਊਗੀ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਕੇਪੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਕੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਵਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਡੂ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। 167 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਕਰਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਤਾ ਨੌਬਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਕਾਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਭਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੋ ਹਰੀ ਟੂ ਕਾਲ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ, 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕ ਦਾ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ Sure. ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਕਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਹੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਲਝੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੈਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ, ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ, ਦੇ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਡ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਫੈਕਟਸ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੀਜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡੈਰੀਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਟੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਤੇ ਟੈਨਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡੈਰੀਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ ਨਾਲ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਲਝ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਲਾ, ਇਟਸ ਏ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਧਾੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗੀ। ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੀਸੀ ਦੀ। ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਜੀਸੀ ਥੱਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤਾਣੀ ਹਜੇ ਸੁਲਝੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਖਰਚਦੀ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 11 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਖਰਚਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ। 11 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਈ? ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਖੇਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ। हेलो राजू जी बोलो।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਝ ਗਈ ਕਿ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਲਝੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਉਲਝੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਰਾਜੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2014 ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਲਿਆ ਠੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਨਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਦ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਆ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਆਰਪੀਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰਿਫਟ ਮੁੱਕੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜਨ, ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰੇ ਗਏ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰੋਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 100% ਨੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 100%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਫ ਜੋ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਸੀਗੀ। ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਚੈਕਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ? ਦੂਜਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ KPG, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬੋਥ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਟੈਂਡਮ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਸਲ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਅੰਡਰ 167 ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਸਰ, ਜਦੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਂਦੇ 28 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 3 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 23 ਤੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਰੁਕ ਜੇ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਨੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ? ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡੌਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਲॉड ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, 2 wrongs do not make 1 right। ਹਾਲਾਂਕਿ we never did what you are alleging, we were never guilty of it। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ 11 ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੌਣ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜ ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਦੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਗਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ
ਛੋਟੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਆ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਕੀਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਮਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ, ਮਿਸ ਮਤਲਬ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ ਕੰਮ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ਼ ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਐਸ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣੀ ਹਜੇ ਸੁਲਝੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਲਝੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।